शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमदात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया विहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति विधन्वाना कुर्वाणा क्षीरमात्मनः वासागुंसि मम गावस्य अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशाम्बशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजने सानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तन्द्वाभगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निवगाहुं मृजे स्वाहा यथा प्रवदायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मां ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमापाहि प्रमापद्यः स्वाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीवः स्वमुदमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधामुदोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमधो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाक् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठिता आविराविर्मयेदि वेदस्य माणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेन होरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो विवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामद्देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनुभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः
स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगद्धो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ स्वस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति 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 മൂന്നാം അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ചോദ്യത്തിന് കാരണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് രണ്ടാം അധ്യായത്തില് സാഖ്യബുദ്ധി, അതായത് സന്യാസികൾക്കുള്ള ആത്മാവിനെ വിചാരം ചെയ്തറിയാനുള്ള, നിത്യമായിട്ടുള്ള ആത്മാവിനെ അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനയോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചു ആദ്യം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള യോഗബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജ്ഞാനത്തിനാണ് ശ്രേഷ്ഠതയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനെന്നെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് നിർബന്ധിക്കുന്നു? ഇവിടെ ശങ്കരാചാര്യർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ഒരുമിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും കർമ്മത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു സമുച്ചയം, മോക്ഷത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു സമുച്ചയമാണ് നല്ലതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനന്റെ ചോദ്യം തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ രണ്ട് സമുച്ചയമെന്ന് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയത്തില്ലല്ലോ. സമുച്ചയത്തെ ഉപദേശിക്കുമെന്നല്ലേ പറയത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന തത് കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന. അപ്പോൾ ഈ കർമ്മയോഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജ്ഞാനയോഗം ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ജായസി ചേത് എന്നാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ തത് കിം കർമ്മണി ഘോരേമാം, പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി ഘോരമായ വെച്ചാൽ ഇവിടെ സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ഗൃഹസ്ഥമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്ന ഹിംസാത്മകമായ ഒരു കർമ്മം, യുദ്ധം. അതും സാധാരണ ഹിംസയല്ല, ബന്ധുക്കളെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഹിംസ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘോരമായ കർമ്മത്തിന് നിയോജയസി കേശവ, എന്നെ എന്തിനു പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. യതി പുനരേകസ്യ പുരുഷസ്യ ജ്ഞാനകർമ്മണോർ വിരോധാത് യുഗവദനുഷ്ഠാനം ന സംഭവതി ഭിന്നപുരുഷാനുഷ്ഠേയത്വം ഭഗവതാ പൂർവയുക്തം സ്യാത് തേയോം പ്രശ്ന ഉപപന്നോ ജായസി ചേത് ഇത്യാദി. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ പറയാണ്, ഭിന്ന പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഇത് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുക, ഒരാൾ മെഡിസിൻ പഠിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് തന്നെ രണ്ടും കൂടെ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. +2 കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിന് പോവുക. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഭിന്ന പുരുഷന്മാർക്കാണ്, ഭിന്ന കാൻഡിഡേറ്റ്സിനാണ് ഒന്ന് മെഡിസിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, വേറൊന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഭിന്ന പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഒന്ന് ഈ സാഖ്യയോഗവും മറ്റത് കർമ്മയോഗവും വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ജായസി ചേത് ഇങ്ങനെ വളരെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ സുപ്പീരിയറായിട്ട് കരുതുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഒരു കർമ്മ സമുച്ചയം ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല തന്നെ. അവിവേകത പ്രശ്നകൽപ്പനായാമപി ഭിന്നപുരുഷാനുഷ്ഠേയത്വേന ഭഗവത പ്രതിവചനം നോപപദ്ധ്യതേ ന യജ്ഞാന ന ച അജ്ഞാനനിമിത്തം ഭഗവത് പ്രതിവചനം കൽപ്യം. അപ്പോ ഭഗവാനും ഇതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർമ്മസമുച്ചയം കർമ്മസമുച്ചയമാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ചില വ്യാഖ്യാതാക്കൾ പറയും. അപ്പം അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ശങ്കരാചാര്യ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മസമുച്ചയം രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം അങ്ങനെയൊന്നും ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഒന്നുകിൽ പൂർണ്ണ വിരാഗികളായിരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിൽ ഈ ലോകങ്ങളിൽ യാതൊരു വിധമായ കാമങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ജ്ഞാനയോഗം ആത്മാനാത്മ വിവേചനം എന്ന ജ്ഞാനയോഗവും ഇനി കാമികളായിട്ടും ഈ ലോകത്ത് ഫലഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് കർമ്മയോഗം. അപ്പം അങ്ങനെ രണ്ട് നിഷ്ഠയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമതൊരു നിഷ്ഠ ഗീതയിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അസ്മാച്ച ഭിന്നപുരുഷാനുഷ്ഠേയത്വേന ജ്ഞാനകർമ്മനിഷ്ഠയോർ ഭഗവത പ്രതിവചന ദർശനാൻ ജ്ഞാനകർമ്മണോ സമുച്ചയ അനുപപത്തി. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുപപത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ജ്ഞാനകർമ്മങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ഉദ്ദേശം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഉപദേശം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല. രണ്ടിനെയും വ്യക്തമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശവും ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. തസ്മാത് കേവലാദേവ ജ്ഞാനാൻ മോക്ഷ ഇത്യേഷോ അർത്ഥ നിശ്ചിതോ. അപ്പോൾ ഗീതയിലും ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനാൻ മോക്ഷ, ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോക്ഷം. മോക്ഷ ജ്ഞാനാദേവതു കൈവല്യം, ജ്ഞാനം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൈവല്യത്തെ പ്രാപിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെ അദ്ദേഹം എങ്ങും കുറച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ഗീതാസു സർവോപനിഷത്സുച. അപ്പോൾ അതേ നിശ്ചയം തന്നെയാണ് ഗീതയിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും എല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. ജ്ഞാനാദേവതു കൈവല്യം, ജ്ഞാനം ഒന്നുകൊണ്ടാണ് മോക്ഷം. ഇപ്പോൾ ജ്ഞാനത്തിലായിട്ട് അങ്ങനെ ഭിന്ന ഭിന്ന ഇതിൽ കൂടെയും അതിൽ കൂടെയും ഒക്കെ ജ്ഞാനത്തെ നേടാം അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജ്ഞാനം മോക്ഷത്തിനായിട്ട് ജ്ഞാനമാർഗം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കർമ്മണോരേകം വധ നിശ്ചിത്യേതി ചെയ്ക വിഷയൈവ പ്രാർത്ഥന അനുപന്നോഭവോ സമുച്ചയ സംഭവേ. വീണ്ടും പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ജ്ഞാനമാർഗത്തെയും കർമ്മയോഗത്തെയും ഭഗവാൻ ഇതിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഏതനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, ജ്ഞാനയോഗമെന്നും കർമ്മയോഗമെന്നും ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഞാൻ ഏതാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്, എനിക്കേതാണ് ശ്രേയസ്കരം എന്ന് അർജുനൻ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി അർജുനൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മത്തെയും ജ്ഞാനത്തെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കാനാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. കുരുകർമ്മേവ തസ്മാത്വം ഇതിജ ജ്ഞാനനിഷ്ഠാസംഭവം അർജുനസ്യ അവധാരണേന ദർശയിഷ്യതി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നീ കർമ്മത്തെ ചെയ്യും. അർജുനനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? കർമ്മയോഗമാണ്. ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കർമ്മയോഗവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അർജുനനോട് എന്താണ് പറയുന്നത്? നിന്റെ മാർഗം ഇപ്പോൾ കർമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉപദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ജായസി ചേതസി ജായസി ശ്രേയസി ചേദ്യതി കർമ്മണ പ്രകാശത്തെ തവ മത അഭിപ്രേത ബുദ്ധിർ ജ്ഞാനം ഹേ ജനാർദ്ദന യതി ബുദ്ധികർമ്മണി സമുച്ചിതേ ഇഷ്ടേ തദേകം
ശ്രേയസാധനമിതി കർമ്മണോ ജ്യായസി ബുദ്ധിരിതി കർമ്മണോ അതിരിക്തകരണം ബുദ്ധേരനുപപന്നം അർജുനേന കൃതം സ്യാന ഹി തദേവ തസ്മാത് ഫലതോ അതിരിക്തം സ്യാത്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. രണ്ടിൻ്റെയും ഫലത്തിനും വ്യത്യാസമാണ്. കാരണം ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ ജ്ഞാനത്തെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചതും ഫലത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തതും മോക്ഷം മാത്രം ലക്ഷ്യമായിട്ടുള്ളതും സർവ കർമ്മസന്യാസത്തോടു കൂടിയതും പുത്രേഷണകളെയും ലോകേഷണയെയും വിത്തേഷണയെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചതും ആയ ഒരു മാർഗമാണ് ഈ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നിഷ്കാമമായി കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതില് പുത്രേഷണയും ലോകേഷണയൊക്കെ കുറച്ചുണ്ടാവും. അപ്പം ആ ഏഷണകളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ കർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും രണ്ട് ഫലമാണ്. തഥാ കർമ്മണ ശ്രേയസ്കരീ ഭഗവതോത്ത ബുദ്ധിര അശ്രേയസ്കരം ച കർമ്മ കുർവതി മാം പ്രതിപാദയതി തത് കിംനു കാരണമിതി ഭഗവതഃ ഉപാലഭ്യമിവ കുർവസ്തത് കിം കസ്മാത് കർമ്മണി ഘോരേ ക്രൂരേ ഹിംസാലക്ഷണേ മാം നിയോജയസി കേശവേദി ച യഥാഹ തച്ച നോപപദ്യതേ. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നു, ഇത് കർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ അശുഭ ലക്ഷണത്തോടു കൂടിയതാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഫലം കർമ്മത്തിലിരിക്കുന്നത് ക്ലേശമാണ്. കർമ്മം ചെയ്യണം, പിന്നെ ഫലം കിട്ടുമോ ഇല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ സഹായത്തെ നമുക്ക് വേണം. ഇപ്പം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമമായാലും അതുപോലുള്ള മറ്റ് കർമ്മങ്ങളായാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളല്ല, നമുക്ക് പല ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ്. അതിൻ്റെ ഫലം അനിശ്ചിതമാണ്. ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെന്നിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കാം. മാത്രമല്ല, ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴെല്ലാം അതിൻ്റെ ക്ലേശവും ദുഃഖവും അനിത്യഫലവും എല്ലാം അതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹിംസാലക്ഷണത്തോടു കൂടിയതും മരണമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മരണം ഉണ്ടാക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ക്രൂരമായ കർമ്മങ്ങളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർമ്മത്തിൽ എന്നെ നിയോജയസി, എന്തിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്നു? ജ്ഞാനമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ അർജുന നീ അങ്ങോട്ട് ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപനിഷത്തെടുത്ത് പഠിച്ചാൽ പോരെ? അല്ലെങ്കിൽ ഭിക്ഷാന്തേഹിയായിട്ട് നടന്നാൽ പോരെ? അല്ലെങ്കിൽ നീ കുറച്ച് ഈ മഹാവാക്യങ്ങളെ വിചാരം ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചാൽ പോരെ? അപ്പം അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാതെ നിനക്ക് കർമ്മമാണ് നിന്റെ മാർഗം, അതുകൊണ്ട് നീ കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് ഉപദേശിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യം. അങ്ങ് ജ്ഞാനം വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത്, ജ്ഞാനമാണ് ഏറ്റവും പുണ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന് സമമായിട്ടൊന്നുമില്ല, ജ്ഞാനം എല്ലാത്തിനെയും ഭസ്മീകരിക്കുന്ന പുണ്യമായിരിക്കുന്ന സാധനാമാർഗമാണ് എന്നൊക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത് നീ കർമ്മം ചെയ്യും. ഒന്നിനെ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയുകയും എന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് നീ അതൊക്കെ അത് ചെയ്യേണ്ട, നീ ഇതിന് വിപരീതമായ ഘോരമായ കർമ്മത്തെ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ കാര്യമല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് തദേകം വധ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, രണ്ടും കൂടെ പറഞ്ഞ് എന്നെയിട്ട് വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നത്. അത് സ്മാർത്തേനൈവ കർമ്മണ സമുച്ചയ സർവേഷാം ഭഗവതോ ഭക്തോ അർജുനേന ച അവതാരിതസ്യോത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസീതി കഥം യുക്തം വചനം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഭഗവാന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തെ ഉപദേശം കേട്ടിട്ട് സമുച്ചയ കർമ്മമാണ്, കർമ്മത്തെയും ജ്ഞാനത്തെയും കൂടി ചേർത്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം അർജുനന് വന്നതേയില്ല. അർജുനന് പോലും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായില്ല, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചു എന്ന് തോന്നില്ല. എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, 2 വഴി അങ്ങ് പറഞ്ഞു, ഇതിൽ ഏത് വഴി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് എന്നോട് കർമ്മത്തെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നാണ് അർജുനൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സമുച്ചയ കർമ്മം വരുന്നതേ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുമില്ല.
ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടും ഇല്ല. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാത്. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന, വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന എന്ന് വെച്ചാൽ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ പൊലിച്ചും ഒക്കെ പൊലിപ്പിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ മോഹയസീമമേ മോഹിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ മോഹം മാറ്റാനാണ് ഞാൻ അങ്ങേടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് വന്നു ചേർന്ന മോഹത്തെ മാറ്റി ബുദ്ധിയെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഉപദേശം അർഹിക്കുന്നവനായിട്ട് അങ്ങയോട് വന്നത്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന, വ്യാമിശ്രേണേവമായ മിക്സറായിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധിയെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? മോഹയസീമമേ മോഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യുക? തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ച്, ഏകം, ഇതിന് കർമ്മയോഗം വേണോ ഞാൻ സാഖ്യയോഗം അനുഷ്ഠിക്കണോ എന്ന് ഏകം വദ നിശ്ചിത്യ, നിശ്ചയിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അത് ഞാനങ്ങ് കേൾക്കാം. എനിക്കിപ്പോ എല്ലാം കൂടെ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാത്, ഏതിനാൽ എനിക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് പരമമായ പദത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. അതിനെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരും. അല്ലാതെ ഒരു മിക്സ്ചറായിട്ട് ഈ ജ്ഞാനയോഗം കൊള്ളാം, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ മോക്ഷം കിട്ടും, നീ കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കൂ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന, എന്നെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപദേശം അങ്ങ് ചെയ്യരുത്. എൻ്റെ മോഹത്തെ മാറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉപദേശത്തെ എനിക്ക് തരൂ. വ്യാമിശ്രേണേതി വ്യാമിശ്രേണേവ മിലിതമിവ യദ്യപി വിവിക്താഭിധായി ഭവാംസ്തഥാപി മമ മന്ദബുദ്ധേർ വ്യാമിശ്രമിവ ഭഗവത് വാക്യം പ്രതിഭാതി. ഇപ്പം മന്ദബുദ്ധിയായ എനിക്ക്, ഞാൻ മന്ദബുദ്ധിയായതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ യുദ്ധത്തിനൂടെ വന്ന് കുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് നേരത്തെ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് സത്യമെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പേ ആ മാർഗത്തിൽ പോകുമായിരുന്നല്ലോ. ഇവിടെ വന്ന് ഈ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് യുദ്ധക്കളത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ മോഹം ബാധിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഞാൻ സ്വതവേ എന്താണ്, അർജുനൻ തന്നെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു മന്ദബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മന്ദബുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന എന്നെ കൂടുതൽ മന്ദബുദ്ധിയാക്കരുത്, കൂടുതൽ എന്നെ വ്യാമിശ്രേണേവ മോഹിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകളാൽ എന്നെ കൂടുതൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കരുത്. തേന മമ ബുദ്ധിം മോഹയസീവ, എൻ്റെ ബുദ്ധി മോഹിപ്പിക്കപ്പെടരുത്. മോഹത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കാനാണ് അങ്ങ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. സത്യം പറഞ്ഞ് ശാന്തനായിട്ട് ഈ പരമപദത്തെ പ്രാപിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. മമ ബുദ്ധി വ്യാമോഹാവനയായ ഹി പ്രവൃത്തസ്വം തും കഥം മോഹയസ്തോ ബ്രവീമി ബുദ്ധി മോഹയസീവമേ മമേതി. എൻ്റെ ബുദ്ധി മോഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ബന്ധുക്കളാണെന്നും എൻ്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുമെന്നും ഞാൻ കാരണം കുലം നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുമെന്നും കുലസ്ത്രീകളെല്ലാം ദുഷിച്ചു പോകുമെന്നും അങ്ങനെ വർണ്ണസങ്കരം വന്നു ചേരുമെന്നും ഒക്കെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹം അർജുനന് വന്നു ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട്, അല്ലാതെ ഈ ഞാനിത് തോറ്റുപോകുമെന്നോ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടെന്നോ എന്ത് ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും പേടിച്ചിട്ടല്ല, ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എങ്ങനെയാവും എന്നുള്ള മോഹത്തെ പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അർജുനന് വന്നു ചേർന്നത്. അപ്പൊ ആ മോഹത്തെയാണ് ഭഗവാൻ മാറ്റേണ്ടത്. ത്വം തു ഭിന്ന കർത്തൃ കയോർ ജ്ഞാനകർമ്മണയോരേകപുരുഷാനുഷ്ഠാന അസംഭവം യതി മന്യസേ തത്രൈവം സതി തയോരേകം ബുദ്ധിം കർമ്മ വേദമേവാർജുനസ്യ യോഗ്യം ബുദ്ധിശക്തി അവസ്ഥാനുരൂപമിതി നിശ്ചിത്യ വദബ്രൂഹി. അപ്പൊ ഒരേ പുരുഷന് ഇത് രണ്ടും അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ പണ്ട് മുതലേ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത്, ജ്ഞാനയോഗവും കർമ്മയോഗവും. അത് രണ്ടും ഭിന്ന പുരുഷന്മാർക്കുള്ളതാണ്. ഒന്ന് വിവേകിയായിട്ടും വൈരാഗിയായിട്ടും ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വിട്ടവർക്കും ഈ മോക്ഷം മാത്രം മതി, മറ്റൊന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളവർക്കുമായ ആളുകൾക്കാണ് ജ്ഞാനയോഗം അഥവാ സാഖ്യയോഗം എന്ന വഴി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി അല്ലാത്തവർക്ക് കർമ്മയോഗം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ബുദ്ധിശക്തി അവസ്ഥാനുരൂപമതി, എൻ്റെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരണമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഉപദേശിച്ചു തരൂ. ഏന ജ്ഞാനേന കർമ്മണാ വാ അന്തരേണ ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം പ്രാപ്നുയാം. അതിനാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ആ മാർഗത്തിലൂടെ ശ്രേയസ്സിനെ, ഏറ്റവും പരമമായ എൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ ശ്രേയസ്സിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശ്രേയസ്സാണ്. അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് രാജാവായിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൗരവന്മാരെ തോപ്പിച്ച് വിക്ടറി നേടുക, അതൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് ശ്രേയസ്സായിട്ട് എന്താണോ ലഭിക്കേണ്ടത് ആ ശ്രേയസ്സിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഞാൻ ഏത് കർമ്മത്തെയാണ് ആചരിക്കേണ്ടത് അതെനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും, അത് ഞാൻ അനുഷ്ഠിക്കാം. യദി കർമ്മനിഷ്ഠായാം ഗുണഭൂതമപി ജ്ഞാനം ഭഗവതോക്തം സ്യാത് കഥം തയോരേകം വദേത്യേക വിഷയൈവാർജുനസ്യ ശുശ്രൂഷ സ്യാത് നഹി ഭഗവതോ ഓക്തം അന്യതരദേവ ജ്ഞാനകർമ്മണോർവക്ഷ്യാമി നൈവ ദ്വയമിതി ഏനോഭയപ്രാപ്ത സംഭവ ആത്മനോ മന്യമാന ഏകമേവ പ്രാർത്ഥയേത്. അങ്ങനെ ഏകമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ അർത്ഥിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ ഉപദേശിക്കുക. ജ്ഞാനകർമ്മ സമുച്ചയം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അർജുനന് തോന്നിയിട്ടും ഇല്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠ പുരാ പ്രോക്താ മയാ നഘ ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം. ലോകേസ്മിൻ ദ്വിവിധാനിഷ്ഠ, ലോകത്തില് ദ്വിവിധാനിഷ്ഠ, രണ്ട് നിഷ്ഠകൾ പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ട്. പുരാ പ്രോക്ത, പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിഷ്ഠകൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മയാ അനഘ, ഹേ ഈശ്വരൻ തന്നെ അതിനെ ഇങ്ങനെ വ്യവസ്ഥിതി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അനഘ, ഹേ പാപമില്ലാത്ത അർജുന. ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം, സാഖ്യന്മാർക്ക്, അതായത് ഇതിനെയൊക്കെ വിചാരം ചെയ്യുവാനും ഇതിനെയൊക്കെ നിത്യമായതിനെയും അനിത്യമായതിനെയും വേർതിരിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക്, ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അനിത്യത മനസ്സിലായിട്ടുള്ളവർക്ക്, വിവേകം വന്നവർക്ക്, വൈരാഗ്യം വന്നവർക്ക്, മോക്ഷം നേടണമെന്നുള്ള നിശ്ചയം വന്നവർക്ക്, ശമതമാതി തിദിക്ഷാസമ്പന്നന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനം, അല്ലാതെ ഈ വിവേചനം വിചാരം ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക്, ആത്മാവിനെയും അനാത്മാവിനെയും വേർതിരിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ വിളിച്ച് ഈ ഉപനിഷത്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച എന്താണ് പ്രയോജനം? എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു പറയും, എന്തൊക്കെയോ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ആത്മാവിനെയും അനാത്മാവിനെയും വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ അതിനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു വിവേകമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ അനാത്മ ഭേദത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ പ്രാകൃത ബുദ്ധിയായിരിക്കുന്ന ഈ ലോകം സത്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനയോഗേന സാഖ്യാനാം കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം, കർമ്മയോഗം ആണ് യോഗികൾക്ക്. അതായത് ഈ ലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരലോകത്ത് ഒക്കെ പല ആഗ്രഹങ്ങളും പല നേട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വേണം എന്ന് കരുതുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് കർമ്മയോഗമാണ് നല്ലത്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരെ പിടിച്ച് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് ഉപദേശിച്ചിട്ട് അവർ ഈ ലെവലിലോട്ട് വരത്തില്ല. കുറച്ച് നാൾ കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിച്ച് ഈ ലോകം അനിത്യമാണെന്നും ഈ ലോകത്തിലൂടെ ശാശ്വതമായ ശാന്തി ലഭിക്കുകയില്ലെന്നും ഇത് വന്നും പോയിരിക്കുന്നതാണെന്നും ലോകം മിഥ്യാസ്വരൂപമാണെന്നും ആത്മാവാണ് നിത്യമാണെന്നും ഒക്കെ അവർക്ക് ക്രമേണ
അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഉറപ്പ് വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് അവർക്ക് തിരിയാൻ പറ്റൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിഷ്ഠ, ജ്ഞാനയോഗം, ആസ്തിക്യമുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ജ്ഞാനയോഗമെന്നും കർമ്മയോഗമെന്നും രണ്ട് നിഷ്ഠകളെ ആദ്യം മുതലേ ഈശ്വരൻ വ്യവസ്ഥാപനം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അത് ഞാനായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് ഭഗവാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചതൊന്നുമല്ല, ഇത് പണ്ട് മുതലേയുള്ള ഈ ലോകത്ത് ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നാനുരൂപമേവ പ്രതിവചനം, അതായത് രൂപമേവ, ചോദ്യത്തിനനുസരിച്ച് വചനം. ഇപ്പോൾ ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഉത്തരം. 18 അധ്യായങ്ങളിലൂടെ അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, ചോദ്യത്തിന് അനുരൂപമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയുന്നു. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം കയറി കുറേ അങ്ങ് ഉപദേശിക്കുകയല്ല. എന്താണോ അർജുനന്റെ ചോദ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഗീതയിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ലോകേസ്മിന്നിതി, ഈ ലോകത്ത്, ഈ കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്ത്, ഈ ലോകത്ത് കുറേ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്കായിട്ട് ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനും പറ്റൂല. സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു, അസ്തമിക്കുന്നു, നദികൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നു, സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, അങ്ങനെ പല ലോക നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ലോകേസ്മിൻ ശാസ്ത്രാനുഷ്ഠാനാധികൃതാനാം ത്രൈവർണികാനാം ദ്വിവിധാ ദ്വിപ്രകാരാ നിഷ്ഠ സ്ഥിതിരനുഷ്ഠേയ പുരാപൂർവം സർഗാദോ പ്രജാ സൃഷ്ട്വാ താസാം അഭ്യുദയാനി ശ്രേയസപ്രാപ്തി സാധനം. അപ്പോൾ പണ്ട് മുതലേ ഈ ആസ്തിക്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക്, കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് കാണത്തില്ല, ആസ്തിക്യ ബുദ്ധിയൊന്നും. ഇവിടെ എന്തോന്ന് ഈശ്വരൻ, ഈ ലോകം ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു, ഇത് ഈ ലോകത്തെ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം. ശരീരം തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരം നന്നായിട്ട് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ സുഖമായിട്ട് നല്ല സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നല്ല രീതിയിലുള്ള കാറും വീടും ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണിച്ച്, പറ്റുമെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ച് 5-6 പാർട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമ്പാദ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നാട്ടുകാരെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിച്ച് സുഖമായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കണം. അപ്പോൾ അല്ലാതെ മറ്റെന്ത് എന്നുള്ള വിചാരമുള്ള ആൾക്കാർ കുറേ പേരുണ്ട്, ആസ്തിക്യ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർ. പക്ഷെ ആസ്തിക്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക്, അവർക്ക് ദ്വിപ്രകാരമായിട്ടുള്ള ഈ നിഷ്ഠയാണ്. ഈ ഈശ്വരമാർഗത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ആസ്തിക്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠ. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. മാക്സിമം ഒരു അമ്പലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സന്തോഷമായിട്ടൊക്കെ അവരങ്ങ് പൊയ്ക്കോളും. അവർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് ഈ ലോകം എങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നിയന്താവെന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ സ്വരൂപം എന്തെന്നോ എന്നൊന്നും അവർക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഈ ആസ്തിക്യ ബുദ്ധിയുള്ളതും ഈശ്വരനെ അറിയണമെന്നും ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ 2 വിധത്തിലുള്ള നിഷ്ഠ, സാഖ്യബുദ്ധിയും യോഗബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ പണ്ട് മുതലേ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. വേദാർത്ഥ സമ്പ്രദായാം ആവിഷ്കുർവത പ്രോക്താമയ സർവജ്ഞ ഈശ്വരേണ ഹേ അനഘ അപാപ, ഹേ അപാപ, പാപമില്ലാത്ത ഹേ അർജുന, ഈശ്വരനായ എന്നാൽ പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഞാനാണല്ലോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്, ഈശ്വരനാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാരണമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈശ്വരനാണെങ്കിൽ അതിന്റെ നിയമങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ആര് തന്നെയായിരിക്കും? ഈശ്വരൻ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കണോ അങ്ങനെ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈശ്വരനെ അന്വേഷിച്ച് വരണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള വഴിയും, അല്ല ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടന്നാൽ മതിയെങ്കിൽ നീ അങ്ങനെ നടന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അവരവർക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ ജീവിച്ചാലും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളും അതിൻ്റെ
അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും ഒക്കെ അവരവർ തന്നെ അനുഭവിച്ച് പൊയ്ക്കോളും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നിഷ്ഠ, കാ സാ ദ്വിവിധാ നിഷ്ഠത്യാഹ ജ്ഞാനേതി, രണ്ട് നിഷ്ഠ പണ്ട് മുതലേ ഭഗവാൻ വ്യക്തമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തത്ര ജ്ഞാനയോഗേന ജ്ഞാനമേവ യോഗസ്ഥേന സാഖ്യാനാം ആത്മാനാത്മ വിഷയ വിവേകജ്ഞാനവതാം. അപ്പോൾ അതിൽ ജ്ഞാനയോഗം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ജ്ഞാനമേവ, ജ്ഞാനത്തെ അറിയുന്നതാണ്. സത്യം എന്താണ്? നാശമില്ല. സത്ത് എന്താണ്? സത്ത് ജനിച്ചതാണോ? സത്തിന് മരണമുണ്ടോ? ഇങ്ങനെ സത്തിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വിശേഷമാണ് ആത്മാനാത്മ വിഷയം. ആത്മാവ് എന്താണ്? സത്ത് എന്താണ്? അസത്ത് എന്താണ്? ഈ അസത്തായ പ്രപഞ്ചം സത്തായ ബ്രഹ്മത്തിൽ എങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു? ഇത് തമ്മിലുള്ള അസോസിയേഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ വിചാരം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വിവേകജ്ഞാനമതാം, വിവേകമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ബുദ്ധി ഉണർന്നവർക്കല്ലേ ഇത് പറഞ്ഞു കയറ്റ് കാര്യമുള്ളൂ. സത്തും അസത്തും, അസത്തായിരിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചമാണ്. അത് ഇതിൽ ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നതാണ്. അതിന് ആധാരമായിരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മമാണ്. ബ്രഹ്മത്തിന് നാശമില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അത് ഇതിനെ വിവേചനം ചെയ്തറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കല്ലേ ഈ സാഖ്യയോഗത്തെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭൗതിക ബുദ്ധികളായിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം സത്യമാണെന്നും നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ആത്മാവെന്നും ഈ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ഈ കാണപ്പെടുന്നതാണെന്നും ഒക്കെ കരുതുന്ന ആൾക്കാരോട് ഈ സാഖ്യബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പം അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമാദേവ. ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമാദേവ, കൊച്ചിലേ മുതൽ തന്നെ ഒരു ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തോട് ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വരികയും എനിക്ക് ഈ ഇഹലോക ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെന്നും ഈ സത്യത്തെയാണ് അറിയേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ നിശ്ചയിച്ചു വരുന്ന കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമാദേവ കൃതസന്യാസാനാം വേദാന്ത വിജ്ഞാന. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്താണ്? തീവ്ര ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ടുള്ളവർ കൊച്ചിലേ തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സന്യാസത്തെ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ സന്യാസത്തെ എപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാം? സാധാരണഗതിയിൽ 4 ആശ്രമങ്ങളാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, അത് കഴിഞ്ഞ് സന്യാസം. അപ്പം അങ്ങനെ അതിനൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ ബ്രഹ്മചര്യാശ്രമം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മറ്റാശ്രമങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് കരുതി ഇതിലോട്ട് വരുന്ന തീവ്ര ജിജ്ഞാസുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആദ്യം മുതലേ വെച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഈ സാഖ്യയോഗം. അവരെങ്ങനെയാണ്? വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിതാർത്ഥ. വേദാന്ത വിജ്ഞാന സുനിശ്ചിതാർത്ഥ, വേദാന്തമാകുന്ന വിജ്ഞാനത്തെ, അതിൻ്റെ സുനിശ്ചിതമായ അർത്ഥത്തെ ചിന്തിച്ച് അതിൽ ഉറപ്പിച്ച് അതിലെ വാക്കുകളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇതെന്താണ്? നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി, ആത്മാവിന് നാശമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വേദാന്ത വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ ചിന്തിച്ച് വിചാരം ചെയ്ത് അതിൽ സുനിശ്ചിതമായ ബുദ്ധി, ദൃഢബുദ്ധി അതിലുണ്ടാക്കി അതിൽ തന്നെ ബുദ്ധിയെ ചരിച്ച് ലോകവ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകവ്യവഹാരങ്ങളിൽ നിന്നും, സാധാരണ ആൾക്കാരെന്താണ്? ഇതെനിക്ക് കിട്ടുമോ? ഇത് കിട്ടൂലേ? ഇന്ന സാധനം എനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇതിൽ ലാഭം എത്ര കിട്ടും? ഈ ഷെയറിൽ എനിക്ക് എത്ര ലാഭം കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെത്ര ലാഭം കിട്ടും, ഒക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർക്കുള്ളത്. അപ്പം ഇതങ്ങനെയല്ല. വേദാന്ത വിജ്ഞാനം, ഉപനിഷത്തിലെ വാക്യങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ ഉറപ്പുവരുത്തി അതിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. സുനിശ്ചിതാർത്ഥ പരമഹംസ പരിവ്രാജകാനം. അങ്ങനെ പരമഹംസ പരിവ്രാജകന്മാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആശ്രമമോ വീടോ ഒക്കെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതിൽ തന്നെ ദത്തശ്രദ്ധക്കൾ ആയിട്ട് തൻ്റെ യോഗക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ, തൻ്റെ സുഖം, തൻ്റെ ധനം, തൻ്റെ വീട് എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ആത്മജ്ഞാനപരായണന്മാരായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ബ്രഹ്മണ്യേവാവസ്ഥിതാനാം നിഷ്ഠ. അപ്പം അവർക്ക് ബ്രഹ്മത്തിൽ മാത്രമാണ് നിഷ്ഠ. ഒരു ബ്രഹ്മത്തെ തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു, മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ ആൾക്കാർ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലും ഭാര്യയിലും മക്കളിലും വീടിലും ധനത്തിലും, അയ്യോ ആ ധനം പോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഷെയർ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യം, അതെനിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം
ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ തൻ്റെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്ഠ വെച്ചവരാണ് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മജ്ഞാനികൾ, ഈ സാഖ്യയോഗത്തിൽ വരുന്നവരെന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന് മാത്രം നിഷ്ഠയെ വെച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ ബുദ്ധി പോകുന്നില്ല. അവർ വേദാന്ത ഉപനിഷത്ത് വാക്യങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ ചിന്തിച്ചും അതിൽ വ്യാപരിച്ചും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തെ വിചാരം ചെയ്തും അതിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മത്തിൽ തന്നെ നിഷ്ഠയുണ്ടാക്കിയും എൻ്റെ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞും അതിനെ ഉറപ്പിച്ചും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രഹ്മണ്യേവാവസ്ഥിതാനാം നിഷ്ഠ, അങ്ങനെയുള്ള നിഷ്ഠയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സാഖ്യയോഗം എന്ന സാധനം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വഴിപോക്കന്മാർക്കും ഉള്ളതല്ല. നിഷ്ഠാപ്രോക്ത കർമ്മയോഗേന കർമ്മയോഗേന യോഗിനാം കർമ്മിണാം നിഷ്ഠാം പ്രോക്തേത്യർത്ഥ. ഇനി ഈ ഇഹലോകത്തിലൊക്കെ പല ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, എൻ്റെ ധർമ്മമാണ്, എൻ്റെ അമ്മയെ അച്ഛനെയൊക്കെ എനിക്ക് നോക്കണം, ഭാര്യയെ നോക്കണം, മക്കളെ വളർത്തണം, വീട്ടിൽ നോക്കണം, കുടുംബത്തെ നോക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നാൽ എനിക്ക് ഈ സത്യത്തെ ഈശ്വരനെ അറിയുകയും വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്ത വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് കർമ്മയോഗം. അവർ ക്രമേണ കർമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നത നിലയിലേക്ക് വരട്ടെ, ക്രമേണ അവർക്ക് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ. അപ്പോൾ നിഷ്കാമമായി കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഈശ്വരനെല്ലാം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ക്രമേണ ഈ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരെയും ഇതിലേക്ക് അവരെ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടില്ല, അവരും ക്രമേണ ഈ മാർഗത്തിലോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് കരുതി അവർക്കും ഈ കർമ്മയോഗം എന്ന മാർഗത്തെ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. യതി ഏകേന പുരുഷേണൈകസ്മൈ പുരുഷാർത്ഥായ ജ്ഞാനം കർമ്മ സമുച്ചിത്യാനുഷ്ഠേയം ഭഗവദേഷ്ടമുക്തം വക്ഷ്യമാണം വാ ഗീതാസു വേദേഷു ചോക്തം കഥമിഹ അർജുനയോപസന്നായ പ്രിയായ വിശിഷ്ട അഭിന്ന പുരുഷകർത്തുകേ ഏവ ജ്ഞാനകർമ്മനിഷ്ഠേ ബ്രൂയാത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, വേദങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള നമ്മുടെ ഉപനിഷത്തുകൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അർജുനന് ഞാനൊരു പുതിയൊരു സാധനം ഉപദേശിക്കാനും ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ആദ്യം രണ്ട് മാർഗങ്ങളെ, സാഖ്യയോഗത്തെയും കർമ്മയോഗത്തെയും പൃഥക്കായിട്ട് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് ഭിന്ന ആളുകൾക്ക്, ഭിന്ന അധികാരികൾക്കുള്ളതാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ആളിനെ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട്, ഇപ്പോൾ സർവകർമ്മ പരിത്യാഗം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആളിനും കർമ്മത്തെ ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ രണ്ടും ഒരേയൊക്കെ അങ്ങനെ പറ്റും. ഒരാൾ കർമ്മത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, മറ്റേയാൾ കർമ്മത്തെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഈശ്വരാർപ്പണമായിട്ടും അതിലെ ഫലത്തെ ചിന്തിക്കാതെയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഭാവമില്ലാതെയും ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും രണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ രണ്ടും ഒരേ അധികാരിക്ക് എങ്ങനെ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കലും കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കലും ഒരേ അധികാരിക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും? അപ്പൊ അത് രണ്ടാൾക്കാർക്ക്, രണ്ടുപേർക്കുള്ള ഉപദേശമാണ്. കൽപ്യതേ തഥാ രാഗദ്വേഷവാൻ പ്രമാണഭൂതോ ഭഗവാൻ കൽപ്പിതസ്യാത് തച്ഛ അയുക്തം തസ്മാത് ക്രിയാഭിയുക്ത്യാ ന സമുച്ചയോ ജ്ഞാനകർമ്മണോ. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനവും കർമ്മവും സമുച്ചയം ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. യത് അർജുനേനോക്തം കർമ്മണോ ജായസ്ത്വം ബുദ്ധേസ്ത്വച്ഛ സ്ഥിതമനിരാകരണാത് തസ്യാച്ഛ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയായ സന്യാസിനാമേവ അനുഷ്ഠേയത്വം ഭിന്നപുരുഷ അനുഷ്ഠേയത്വ വചനാച്ഛ ഭഗവതഃ ഏവമേവ അനുമതമിതി ഗമ്യതേ. അതുകൊണ്ട് സന്യാസകർമ്മം, സാഖ്യയോഗം വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് വിരാഗികളായിരിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക്, ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കർമ്മയോഗത്തെയും ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
എല്ലാവർക്കും ഈ സാഖ്യയോഗം ചെയ്തൂടെ? ഇതിൽ കുറെ പേര് കർമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും കുറെ പേര് സാഖ്യയോഗം അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും എന്തിനു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു? എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ ഈ ബുദ്ധ മാർഗത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സർവവും പരിത്യജിച്ച് സംഘം ശരണം ഗച്ഛാമി, ബുദ്ധം ശരണം ഗച്ഛാമി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് ചേരാം. അപ്പൊ അവർക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നീ കർമ്മയോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം, നീ ഈ സംഘത്തിൽ ചേരാൻ യോഗ്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ വിടാറില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു വേർതിരിവ് വെച്ചിരിക്കുന്നു? കുറെ പേർക്ക് സാഖ്യയോഗമെന്നും കുറെ പേർക്ക് കർമ്മയോഗം എന്നുള്ള ഒരു വേർതിരിവ് എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയുന്നു, ന കർമ്മണാമനാരംഭ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമതി ഗച്ഛതി. ന കർമ്മണാം അനാരംഭാൻ നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ. ഇനി കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് മാർഗമെന്ന് കരുതി കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരാള് നൈഷ്കർമ്മ്യാവസ്ഥ എന്താണ്? മോക്ഷാവസ്ഥ, സിദ്ധാവസ്ഥ. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പരിപാടി കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാള് നൈഷ്കർമ്മ്യാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കുകയില്ല. നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക. സന്യാസിമാര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനും കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനം മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നീ മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കുകയില്ല. നജ സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമതി ഗച്ഛതി. ഈ സന്യാസം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാവർക്കും സിദ്ധിയെ കിട്ടുകയുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ്? അതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യത വേണം, അതിനുള്ളൊരു മാർഗം വേണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക, എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്ന് കളയാം എന്ന് നീ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ. സന്യാസികളൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ത്യയിലുള്ള 140 കോടി ആൾക്കാർ ഒരുപോലെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും 140 കോടിക്ക് ഒരുപോലെ മോക്ഷം കിട്ടും എന്ന് നീ വിചാരിക്കേണ്ട. അങ്ങനെയല്ല ഇതിൻ്റെ സിസ്റ്റം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. മാംച ബന്ധകാരണോ കർമ്മണ്യേവ നിയോജയസീതി വിഷണ്ണ മനസാ അർജുനം കർമ്മ നാരഭത ഇത്യേവം മന്വാന മാലക്ഷ്യാഹ ഭഗവാൻ ന കർമ്മണാം അനാരംഭാതിരി. അപ്പൊ ബന്ധകാരണമായ കർമ്മം, അപ്പൊ അർജുനന് തന്നെ അറിയാം കർമ്മം ബന്ധകാരണമാണ്. കാരണം ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നൂലാമാലയായിട്ട് അടുത്ത കർമ്മം വരും. അപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ കൂടുതൽ ജോലി കൊണ്ട് കൊടുക്കും. നീ ഇതും കൂടെ ചെയ്യും, എന്തായാലും നീ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ബന്ധകാരണമാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു കർമ്മം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കർമ്മം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മക്കളെ നോക്കുന്നവർക്ക് മക്കളെ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അവർ കല്യാണം കഴിച്ച് അടുത്ത ചെറുമക്കളെ കൊണ്ടുവരും, ഇതും കൂടെ നോക്കിക്കോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതൊരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. കാരണം ഇത് കർമ്മം ബന്ധകാരണമാണല്ലോ. ബന്ധകാരണമായിരിക്കുന്ന കർമ്മത്തിൽ നിയോജയസി എന്തിനെ നിയോഗിക്കുന്നു? അങ്ങനെ വിഷണ്ണ മനസ്സനായിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ കർമ്മയോഗത്തിലാണല്ലോ ഭഗവാൻ എന്നെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വിഷണ്ണ മനസ്സനായിട്ടിരിക്കുന്ന അർജുനനെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മ ആരംഭ ഇത്യേവം. നീ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ ശ്രേയസിനെ പ്രാപിക്കും എന്ന് നിനക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ത് ചെയ്യുക? മാറ്റിക്കോ. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ് മോക്ഷത്തിനുള്ള വഴി എന്ന ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ നിനക്കുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇന്നത്തോടുകൂടി അത് മാറ്റിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല. കാരണം എന്നാ കർമ്മണാം അനാരംഭാനൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്തുതേ. കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് വഴിയാണ് മുക്തി കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തോടുകൂടി നീ അത് മാറ്റിയേക്കണം. അഥവാ ജ്ഞാനകർമ്മനിഷ്ഠയോ പരസ്പര വിരോധാത് ഏകേന പുരുഷേണ യുഗപദനുഷ്ഠാനം അതും അശക്യത്വേ. മാത്രമല്ല ഈ ജ്ഞാനവും കർമ്മവും ഒരാൾക്ക് യുഗപദ് ഒരുമിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നതും കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ഒരുമിച്ച് ഒരാൾക്ക് യുഗപദായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതും സാധ്യമല്ല. ഒരാൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാം, മറ്റൊരാൾക്ക് കർമ്മം ചെയ്യാം. ഒരാൾക്ക് സാംഖ്യയോഗത്തെ അനുഷ്ഠിക്കാം, ഒരാൾക്ക് കർമ്മയോഗത്തെ അനുഷ്ഠിക്കാം. രണ്ടും കൂടെ ഒരാൾക്ക്
ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും സാധ്യമായ കാര്യമല്ല. പുരുഷാർത്ഥഹേതുത്വേ പ്രാപ്തേ കർമ്മനിഷ്ഠയാ ജ്ഞാനനിഷ്ഠപ്രാപ്തി ഹേതുത്വേന പുരുഷാർത്ഥഹേതുത്വം ന സ്വാതന്ത്രേണ ജ്ഞാനനിഷ്ഠാതു കർമ്മനിഷ്ഠയോ വാ ലബ്ധാത്മികാ സതി സ്വാതന്ത്രേണ പുരുഷാർത്ഥഹേതു അന്യാൻ അപേക്ഷത്യേതമർത്ഥം പ്രദർശയിഷ്യാനാഹ ഭഗവാൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മം ചെയ്യാതെ കർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരാൾ ഷടനായിട്ട് ബലമായിട്ട് കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കുത്തിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് മോക്ഷം കിട്ടുമെന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റിക്കൊള്ളണം. പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മോക്ഷം അങ്ങ് കിട്ടിക്കോളും, ഞാൻ കർമ്മമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നതല്ല മോക്ഷത്തിനുള്ള മാർഗം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. ന കർമ്മണാം അനാരംഭാത് പ്രാരംഭാത് കർമ്മണാം ക്രിയാണാം യജ്ഞാദീനാമിഹ ജന്മാന്തരേ വാ അനുഷ്ഠിതാനു അനാം ഉപപത്താ ദുരിതക്ഷയഹേതുത്വേന സത്വശുദ്ധികാരണാനാം തത് കാരണത്വേജ ജ്ഞാനോത്പത്തിദ്വാരേണ ജ്ഞാനനിഷ്ഠാ ഹേതൂനാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ അങ്ങനെ സാധാരണക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്? എത്രയോ ജന്മമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്ത് ഓരോ സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ആർജിച്ച് വെച്ച് അപ്പോൾ ചിത്തം വളരെ മലിനമായിട്ട് ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഒരുപാട് ദുരിതങ്ങൾ ഇവൻ്റെ പ്രാരബ്ധത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ചെയ്ത് ദുരിതങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദുരിതക്ഷയ ഹേതുത്വേന അവൻ്റെ ദുരിതക്ഷയം ഉണ്ടാവണം ക്രമേണ. സത്വശുദ്ധി കാരണാനാം ഹൃദയം എങ്ങനെ ശുദ്ധമായിട്ട് വരണം. ആളുകളെ കൊല്ലണം, കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും മതവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരാളിന് കർമ്മത്തെ എങ്ങനെ ത്യജിക്കാൻ പറ്റും? അപ്പം അവൻ്റെ ദുരിതക്ഷയത്തിന് കാരണമായിട്ട് തീരത്തില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സത്വശുദ്ധി കാരണാണ് ആദ്യം അവനെന്തുണ്ടാവട്ടെ? സത്വശുദ്ധി ഉണ്ടാവട്ടെ, ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടായി മനസ്സിനൊരു നൈർമല്യവും സാത്വിക ഭാവവും ഒക്കെ വരട്ടെ. അതീവ ക്രൂരനും ഷടനും പരോപദ്രവിയൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഈ ജ്ഞാനനിഷ്ഠയെ പ്രാപിക്കും? അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ക്രമേണ സത്വശുദ്ധി കാരണം ഉണ്ടായി. തത് കാരണത്വേന ക്രമേണ മനസ്സും ശരീരമൊക്കെ ശുദ്ധമായി ജ്ഞാനോത്പത്തി ദ്വാരേണ ജ്ഞാനോത്പത്തി ഉണ്ടായി ക്രമേണ ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിനായിട്ട് അവന് കഴിവുണ്ടായി വരട്ടെ എന്ന് കരുതി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഓം പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഓം ശാന്തി ശാന്തി.